Good morning, students. I am Niyati Koteja, welcoming you all to the class of Business Environment. Today, we are going to continue our topic of public revenue, public expenditure, and public debt. Okay, so in our last lecture, that is in part number 7, we have gone through, we have started the topic of public expenditure. In that, we have seen the meaning and nature of public expenditure. Then we have learnt what are the purpose or we can say importance of public expenditure, that is government જે કાંઈ સ્પેન્ડ કરે છે અલગ અલગ સેક્ટર્સમાં, સો એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ઓર વી કેન સે એના શા માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ why the government is spending in all the sectors, what are the importance of public expenditure. Then we have learned various types of public expenditures, that is revenue and capital expenditure, then central, states and local bodies expenditure, then transfer and non-transfer expenditure, and productive and non-productive expenditures. Okay, so in this lecture we are going to start with fourth topic, that is public expenditures in India. So kaya types na expenditures government is doing in India. Then fifth one is causes of increase in the public expenditure, and then we will learn what are the various development and non-development expenditure in India. Okay, so let us start with our topic is public expenditures in India. So government is doing or government is spending in many sectors for the India કે ઇન્ડિયા માટે ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરે છે ટુ ડેવલપ that sector, to develop the economy of India. So government ઇકોનોમીને અપલિફ્ટ કરવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડિંગ કરતી હોય. That is divided into two parts. First one is revenue expenditure and second one is capital expenditure. So what is the meaning of revenue expenditure? Revenue expenditures the revenue expenditures are the short term, that means government ને ડે ટુ ડે વર્ક કરવા માટે અથવા ડે ટુ ડે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવા માટે જે કાંઈ એક્સપેન્ડિચર્સ થતા હોય, that is known as revenue expenditure. So આ revenue expenditure સાઇઝમાં અને વોલ્યુમમાં ઓછા હોય compared to capital expenditure. So what is the meaning of capital expenditure? Capital expenditure means government is doing investment or government is spending in huge amount, કે ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સેક્ટરમાં હ્યુજ અમાઉન્ટમાં સ્પેન્ડ કરે છે ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ પર્પઝીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટ કોઈ રોડ્સ બનાવે છે, રેલવેઝ બનાવે છે, બ્રિજીસ બનાવે છે, કોઈ સ્કૂલનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરે છે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલનું, કોઈ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ બનાવે છે. સો ધેટ ઓલ કમ્સ ઇન capital expenditure. So capital expenditures are in huge amount while revenue expenditure are short and recurring in nature. What is the meaning of recurring? કે એ ડે ટુ ડે એડમિનિસ્ટ્રેશન, ગવર્મેન્ટના ડે ટુ ડે એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે જે કાંઈ સ્પેન્ડિંગ થતું હોય, જે કાંઈ એક્સપેન્સ થતો હોય, that is known as revenue expenditure. And second one is capital expenditure, કે કન્ટ્રીમાં મોટા પાયે ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે, that means for example roads and railways, schools, education, agriculture sector માટે જે કાંઈ નવી ટેકનોલોજી લાવે છે એ. સો એવા બધા મોટા મોટા હ્યુજ એક્સપેન્સીસ that all comes in capital expenditure. Okay, then that is further divided into two parts. Revenue expenditure may be planned expenditure and non-planned expenditure. So what is planned expenditure? કે ગવર્મેન્ટ આપણે સમજેલું હતું જ્યારે યુનિટ 4 કરતા હતા ત્યારે, અને that means government is declaring budget, central budget or we can say union budget on February. So government ફેબ્રુઆરીમાં બજેટ ડિક્લેર કરે છે for the coming year of starting from 1st April to 31st March. So જે કાંઈ આ નવું કમિંગ યર છે એના માટે ગવર્મેન્ટ બજેટ ડિક્લેર કરે છે. સો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ બજેટ?
Budget is document showing all the government revenue or incomes and government expenditures. કે in the coming year ગવર્મેન્ટ માટે કઈ કઈ જગ્યાએથી રેવન્યુ જનરેટ થશે ઓર વી કેન સે ઇન્કમ જનરેટ થશે, અને in the coming year ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરશે. ઓકે, સો બજેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર, કે બજેટમાં મેન્શન કરવામાં આવેલું હોય કે ગવર્મેન્ટ આ અલગ અલગ સેક્ટરમાં હવે સ્પેન્ડ કરવાની છે, ગવર્મેન્ટ ડિફેન્સમાં સ્પેન્ડ કરવાની છે, ગવર્મેન્ટના એડમિનિસ્ટ્રેશનનો ખર્ચ આટલો થશે. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર. ઓકે, તો જે ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી પ્લાન કરેલું છે કે અલગ અલગ સેક્ટરમાં હવે તે સ્પેન્ડ કરશે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ planned expenditure. Second one is non-planned expenditure. Non-planned expenditure means that is contingent in nature. Contingent means emergency માં જે કંઈ non-planned expenditure થાય છે. For example, this COVID-19 situation. જ્યારે બજેટ ડિક્લેર થયું ફેબ્રુઆરીમાં ત્યારે COVID-19 હતું નહીં, that means એની ઇમ્પેક્ટ નહોતી. બટ આફ્ટર માર્ચ એન્ડ એપ્રિલ સડન અરાઇઝ ઓફ ધીસ પેન્ડેમિક, સો COVID-19 આવેલું, સો એનાથી ગવર્મેન્ટને એવા અલગ અલગ નોન પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર્સ વધી ગયા કે ગવર્મેન્ટના હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટના, ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ હેલ્થકેર સેક્ટરના મેનેજમેન્ટમાં વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડ્યું. સો લોકોના પબ્લિકના હેલ્થકેર માટે જે કંઈ નોન પ્લાન્ડ એક્સપેન્સ થયો છે દેટ ઇઝ નોન એઝ નોન પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર. ઓકે, so capital expenditure is also further divided into planned expenditure and non-planned expenditure. Okay, so what is planned expenditure? કે બજેટમાં મેન્શન કરેલું હોય કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ for example is having the budget of this amount is in agriculture sector, government is having budget on railway, government is having budget on IT sector this year, government is having the budget for new education this year. Okay, so આવા અલગ અલગ સેક્ટર માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ કીપિંગ ધેર બજેટ એઝ પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર. બટ વોટ ઇઝ નોન પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર? ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ નોન પ્લાન એક્સપેન્ડિચર, સડન એક્સપેન્ડિચર્સ કરવા પડતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ COVID-19નું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ હોસ્પિટલ્સની ક્વિકલી રિક્વાયરમેન્ટ થઈ કે અલગ અલગ હોસ્પિટલ્સ બનાવવાની ક્વિક રિક્વાયરમેન્ટ થઈ. સો આવા જે મોટા મોટા હ્યુજ એક્સપેન્સીસ કરવા પડે ક્વિક ઇન નેચર, ધેટ ઇઝ ઇન ક્વિક ઇન નેચર, ધેટ ઇઝ નોન એઝ નોન પ્લાન્ડ એક્સપેન્ડિચર. ઓકે, આઈ હોપ this is clear now. Then second topic is causes of the increase in public expenditure in India. So government જે કંઈ અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરે છે તો એ ઇન્ક્રીઝ થવાનું રીઝન શું છે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ, અર્બનાઇઝેશન, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મશીનરી, ડિફેન્સ, ડેપ્ટ ફાઇનાન્સ એન્ડ સબસિડીઝ. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ઓલ one by one. First is population growth. The population of India has increased from 36 crore in 1951 to more than 120 crore in 2011. So જેમ જેમ પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થાય એમ લોકોની ડિમાન્ડ વધે, અને ડિમાન્ડ વધે તો ગવર્મેન્ટને ઓલ્સો ફોર સોશિયલ વેલફેર માટે ગવર્મેન્ટને એટલી વધારે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવી પડે, ગવર્મેન્ટને વધારે ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવી પડે લોકોને, ગવર્મેન્ટને વધારે રેલવેઝની રિક્વાયરમેન્ટ પડે, ગવર્મેન્ટને વધારે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ મેન્ટેન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ પડે. ઓકે, સો જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધે એમ ગવર્મેન્ટ માટે પણ ટફ ટાસ્ક છે, બિકોઝ ગવર્મેન્ટ હેઝ ટુ સ્પેન્ડ મોર. The demand for such services as education, health, medical treatment and police has increased with population. જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધે એમ એજ્યુકેશનની વધારે રિક્વાયરમેન્ટ રહે, હેલ્થકેરની વધારે રિક્વાયરમેન્ટ રહે. ધેન પોલીસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ધેટ મીન્સ સિક્યોરિટીની, સેફટીની, ધેન જસ્ટિસની વધારે રિક્વાયરમેન્ટ રહે. સો જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધે તેમ કન્ટ્રીની ડિમાન્ડ વધે, અને કન્ટ્રીની ડિમાન્ડ વધવાથી ગવર્મેન્ટને એટલું વધારે અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરવું પડે. ઓકે, હેન્સ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર ઇઝ હેડ ટુ બી ઇન્ક્રીઝ ટુ પ્રોવાઈડ ધીસ ફેસિલિટીઝ. સેકન્ડ વન ઇઝ અર્બનાઇઝેશન.
ઇન ઇન્ડિયા અર્બન પોપ્યુલેશન હેઝ ઇન્ક્રીઝડ વિથ પોપ્યુલેશન. જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધતી જાય છે એમ અર્બનાઇઝેશન પણ વધતું જાય છે. ઓકે, સો ધ રેશિયો ઓફ અર્બન પોપ્યુલેશન હેઝ ગોન અપ ટુ 17.3% in 1951 to 31.2% in 2011. સો 2011માં ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ ગયું એ જ્યારે 1951 હતું એના કરતાં. સો લોકો હવે જોબ માટે, બિઝનેસ માટે હવે લોકો રૂરલ એરિયાઝમાંથી અર્બન એરિયાઝમાં શિફ્ટ થવા માંડ્યા છે. હવે જો આવા લોકો રૂરલ એરિયાઝમાંથી અર્બન એરિયામાં શિફ્ટ થવા લાગે, સો અર્બન એરિયામાં એટલા વધારે ડેવલપમેન્ટની જરૂર પડે, વધારેમાં વધારે ફેસિલિટીઝની જરૂર પડે, વધારે બેન્ક્સ, વધારે રેલવેઝ, રોડ્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વધારે રિક્વાયરમેન્ટ રહે. અને જો આ બધી ફેસિલિટીની રિક્વાયરમેન્ટ વધે તો ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડે. It becomes necessary therefore to strengthen police department, to improve transport and communication systems, to provide additional housing facilities. હા, ગવર્મેન્ટને હાઉસિંગ ફેસિલિટીઝ પણ મેનેજ કરવી પડે. to provide house to each and every class of people, કે અલગ અલગ ક્લાસના લોકોને ગવર્મેન્ટ હાઉસ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટને હાઉસિંગ ફેસિલિટી પણ ઇન્ક્રીઝ કરવી પડે, વોટર એન્ડ સેનિટાઇઝેશન ફેસિલિટી પણ ઇન્ક્રીઝ કરવી પડે, ઇલેક્ટ્રિસિટી ફેસિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરવી પડે. સો આવા અલગ અલગ સેક્ટરમાં ડેવલપમેન્ટ માટે ગવર્મેન્ટને વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડે બિકોઝ ઓફ અર્બનાઇઝેશન. So to provide a larger supply of electricity and drinking water in urban areas, these activities involve a big amount of public expenditure. So આવી બધી એક્ટિવિટીઝમાં ગવર્મેન્ટે જે સ્પેન્ડ કરવું પડે એનો ખર્ચ વધી જાય. ઓકે, third one is administrative machinery. Since the independence, many new administrative departments have been set up. Excess recruitment in administrative department has become normal feature. Also, frequent revisions in pay scales and increments have been made for the government officers and employees. Consequently, administrative machinery has become quite expensive in India. So, what is the meaning of administrative machinery? That means જેમ જેમ આવું પોપ્યુલેશન વધે, અર્બન એરિયામાં લોકો વધારે આવીને વસે, તો એનાથી ગવર્મેન્ટને વધારે સ્પેન્ડ કરવાની જરૂર પડે, ગવર્મેન્ટને વધારે એડમિનિસ્ટ્રેશનની જરૂર પડે. એડમિનિસ્ટ્રેશન મીન્સ ગવર્મેન્ટને એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવું મીન્સ મેનેજ કરવું, બધી એક્ટિવિટીઝને મેનેજ કરવી પડે ને લોકો. ઓકે, સો નેશનમાં અલગ અલગ લોકોને, બધા સિટીઝન્સને બેનિફિટ્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, રોલ્સ એન્ડ રેલવેઝ બનાવવા માટે, એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે, સ્કૂલ્સ બનાવવા માટે, હોસ્પિટલ્સ બનાવવા માટે અલગ અલગ મેનેજમેન્ટની જરૂર પડે. અને એ મેનેજમેન્ટ માટે ગવર્મેન્ટને ઓફિસીસની જરૂર પડે, પર્સોનેલની જરૂર પડે, સ્ટાફની જરૂર પડે. ઓકે, સો એના માટે ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડ કરવું પડે, એ લોકોને સેલરીઝ આપવી પડે, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સને પણ વધારે હાયર કરવા પડે because of to provide more and more facilities to people. વધારે રોડ્સ એન્ડ રેલવેઝ બનશે, વધારે સ્કૂલ્સ ગવર્મેન્ટની બનશે, વધારે હોસ્પિટલ્સ બનશે, એમ ગવર્મેન્ટને વધારે મેનેજમેન્ટની અને ઓફિસર્સની પણ રિક્વાયરમેન્ટ વધશે. સો આ માટે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મશીનરી. ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ મેનેજ કરવા પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગવર્મેન્ટને ઇન્ડિયામાં બેન્કિંગ ની ફેસિલિટી છે, ગવર્મેન્ટ બેન્કિંગ જે કંઈ ગવર્મેન્ટ હેન્ડલ કરે છે, તો એના માટે ઓફિસર્સ જોશે. જેમ જેમ બેન્કિંગ ફેસિલિટી નેશનમાં વધશે એમ વધારે ઓફિસર્સની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે. ધેન એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં જો ગવર્મેન્ટ ડેવલપમેન્ટ લાવશે તો એજ્યુકેશન માટે વધારે ટીચર્સ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફની જરૂર પડશે. વધારે હોસ્પિટલ્સ બનાવશે તો વધારે હોસ્પિટલ્સમાં ડૉક્ટર્સ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. ઓકે, સો આ માટે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સેક્ટરમાં મેનેજમેન્ટ કરે છે તો એના માટે પર્સોનેલની અને સ્ટાફની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તો ગવર્મેન્ટને એમાં પણ વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડતું હોય છે આવા ઓફિસર્સને, મેનેજમેન્ટને, પર્સોનેલને, સ્ટાફને સેલરીઝ આપવા માટે. Fourth one is defense.
India has increased its defense expenditure tremendously due to the hostility of the neighbor countries and threat to internal security from the internal disturbances. The expenditure on defense has increased in India from the 3,278 crores in 1980 to 81 to its 1,37,359 crore in 2014-15. So ગવર્મેન્ટનો એક્સપેન્ડિચર ખૂબ જ વધી ગયો because of having the disturbances from various ways. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટને ડિફેન્સમાં પણ સ્પેન્ડ કરવું પડતું હોય બિકોઝ ઓફ નેશન સિક્યોરિટી એન્ડ સેફટી. નેશનની સિક્યોરિટી અને સેફટી માટે ગવર્મેન્ટને ડિફેન્સમાં પણ વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડે, તો એના લીધે પણ ગવર્મેન્ટનું સ્પેન્ડિંગ અથવા વી કેન સે એક્સપેન્ડિચર વધતું હોય છે. Fifth one is debt finance. Reliance on public debt under various 5 years plans resulted in continuous increase in outstanding debt. As a result, there has been a substantial increase in the interest payment liability. Okay, so government 5-year plan, अलग-अलग पंचवर्षीय योजना ने इम्प्लिमेंट करावा माटे जे काई ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, જે કાંઈ મોટા મોટા ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ હોય, મેટ્રો ટ્રેન, બુલેટ ટ્રેન, ધેન રેલવેઝને એમ્પાવર કરવા માટે, એજ્યુકેશન સેક્ટરને આગળ વધારવા માટે, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને માં નવી ટેકનોલોજી લાવવા માટે વધારે ફાઇનાન્સની જરૂર હોય, વધારે મોટા હ્યુજ એક્સપેન્સની જરૂર હોય. તો આવા એક્સપેન્સ ગવર્મેન્ટને એક્સપેન્સ માટે ગવર્મેન્ટ ઘણીવાર ડેપ્ટનો યુઝ કરતી હોય છે, લોન લેતી હોય છે, આઈધર ફ્રોમ ફોરેન ગવર્મેન્ટ ઓર ફ્રોમ અવર કન્ટ્રી. ઓકે, સો જે કાંઈ આવી ગવર્મેન્ટે લોન લીધેલી છે આવા ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે, એ લોનને રીપે તો કરવી પડશે, અને રીપે કરીએ એ રીપેમેન્ટ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ થતું હોય. સો જે કાંઈ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ હોય એ પણ ગવર્મેન્ટે કરવું પડતું હોય. સો આવા ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ પણ ખૂબ જ વધારે હોય છે, તો આવા ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ માટે પણ ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડિંગ વધારે થતું હોય છે, ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે. Sixth one is subsidies. Public expenditure has increased because of the steep increase in various subsidies in respect of the consumption of merit goods like primary education and medical treatment. ઓકે, સો એજ્યુકેશન માટે અલગ અલગ સ્કોલરશિપ આપવી, પછી જે કાંઈ ડિઝેબલ પર્સન્સ છે, સિનિયર સિટીઝન્સ છે, એને પેન્શન પ્રોવાઈડ કરવું, વિડોઝ માટે પેન્શન પ્રોવાઈડ કરવું. ઓકે, સો અલગ અલગ ક્લાસના પીપલને ગવર્મેન્ટ સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે, સ્પેશિયલી ફોર એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરના અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ સબસિડીઝ ટુ ઓલ. સો આવી સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરવા માટે પણ ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડ વધારે કરવું પડે છે. સો also subsidies are by government to ensure socially optimal level of consumption for some goods and services which can otherwise be provided in market at the cost price. So government ઘણી બધી જગ્યાએ લોકોને સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. સો આવી સબસિડીઝના એક્સપેન્ડિચર માટે ગવર્મેન્ટનો એક્સપેન્ડિચર વધી જતું હોય છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ બેઝિક કોઝિસ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર ઇન ઇન્ડિયા. હજી એક રીઝન છે કે ઇમરજન્સીમાં પણ ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડિંગ વધારે કરવું પડતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ COVID-19 ઇમરજન્સી. સો જ્યારે પણ ઇમરજન્સી આવે ત્યારે પણ ગવર્મેન્ટને વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડતું હોય છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ નોન ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર ઇન ઇન્ડિયા. સો વોટ આર ધ ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર? કે ગવર્મેન્ટ જ્યારે પણ સ્પેન્ડ કરે છે એ ફોર ડેવલપમેન્ટ પર્પઝ, કે એનાથી ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં કંઈક ડેવલપમેન્ટ આવે. ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ લાઇક એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, એજ્યુકેશન સેક્ટર, હેલ્થકેર સેક્ટર, આઈટી સેક્ટર. ઓકે, સો આવા અલગ અલગ મોટા મોટા સેક્ટરમાં ડેવલપમેન્ટ આવે એ માટે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર. સેકન્ડ વન ઇઝ સબસિડીઝ. સો ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ લોકોને સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે, અલગ અલગ ક્લાસના પીપલને. સો એનાથી એ લોઅર ક્લાસના કે લોઅર મિડલ ક્લાસના લોકોનું પણ અપલિફ્ટમેન્ટ થશે, એમ્પાવરમેન્ટ થશે, તો એ ક્લાસના લોકો પણ
વધારે અપલિફ્ટ થશે, એમ્પાવર થશે. તો એના માટે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ કરે છે, સબસિડીઝ આપે છે એગ્રીકલ્ચરમાં કે અલગ અલગ જગ્યાએ, તો એનાથી એ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર પણ ડેવલપ થશે. સો ધેટ ઇઝ ફોર ડેવલપમેન્ટલ એક્સપેન્ડિચર. થર્ડ વન ઇઝ સોશિયલ સર્વિસીસ. મેં કીધું એમ કે હેલ્થ કેર સર્વિસીસમાં ગવર્મેન્ટ ઇઝ સ્પેન્ડિંગ મોર એન્ડ મોર. સો હેલ્થ કેર વધશે તો ધેટ મીન્સ લોકોની હેલ્થ સારી રહેશે ઇન્ડિયન નેશનમાં. સો એનાથી ડેવલપમેન્ટ થશે અલગ અલગ સેક્ટર્સનું. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્ડિચર ઇઝ નોન એઝ ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, કે જેનાથી ડેવલપમેન્ટ થશે ઓવરઓલ ઇકોનોમીમાં. that type of expenditure of government is known as development expenditure. So what are the non-development expenditure? That is in defense, કે ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયાની સિક્યોરિટી માટે અને જ્યારે કંઈ વોર ટાઈમ પીરિયડ હોય ત્યારે ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડ કરવું પડે. સો ધેટ ઇઝ નોટ એની પ્રોડક્ટિવ એક્સપેન્ડિચર, કે એનાથી કંઈ પ્રોડક્ટિવ ન થાય, બટ વોર ટાઈમમાં ગવર્મેન્ટને ઘણું બધું સ્પેન્ડિંગ થઈ જતું હોય છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્ડિચર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ નોન ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર. સો એનાથી કાંઈ ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીમાં કાંઈ ડેવલપમેન્ટ થતું નથી. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ. સો ગવર્મેન્ટે જ્યાં ક્યાંય બીથી લોન લીધેલી હોય તો એના જે કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવા પડતા હોય એડિશનલ, સો આવી ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટને પણ કહેવાય છે નોન ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, કે એનાથી ઇન્ડિયામાં કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં કંઈ ડેવલપમેન્ટ થતું નથી. ઓકે, ઉલટાનો એક્સપેન્સ થાય છે, સ્પેન્ડિંગ થાય છે. થર્ડ વન ઇઝ ટેક્સ કલેક્શન એક્સપેન્ડિચર્સ, કે અલગ અલગ ગવર્મેન્ટે એવી સેન્ટ્રલ ટેક્સ કલેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે ટેક્સ કલેક્ટ કરવામાં પણ ગવર્મેન્ટને. સો ગવર્મેન્ટને જ્યારે કાંઈ ટેક્સ કલેક્ટ કરવો હોય તો એના માટેની પણ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. તો ટેક્સ કલેક્શનનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે, લોકો પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ, એક સિટીઝન્સ પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કરવો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ફોર ગવર્મેન્ટ. સો એના માટે આખી ફેસિલિટી ઊભી કરવી, તો એના માટે જે કાંઈ એક્સપેન્ડિચર થાય, ગવર્મેન્ટને એક્સ્ટ્રા સ્ટાફ રાખવો પડે, એમ્પ્લોયમેન્ટ કરવું પડે ઓફિસર્સનું ટેક્સ કલેક્ટ કરવા માટે. ઓકે, સો that is expenditure, that expenditure is known as non-development expenditure, કે એનાથી કાંઈ ડેવલપમેન્ટ ના થાય ઇકોનોમીમાં. જ્યારે ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર એવા હોય કે અલગ અલગ સેક્ટરમાં જો ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે તો એનાથી અલગ અલગ સેક્ટરનું ડેવલપમેન્ટ થાય, એમ્પાવરમેન્ટ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ એજ્યુકેશન, હેલ્થ કેર સેક્ટર, આઈટી સેક્ટર, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, એક્સેટ્રા. ઓકે, સો that's it for this lecture. So here our public expenditure topic is over. In next lecture we are going to start our next topic, that is public debt. Okay, so I would like to end up this session with motivation, that is do not procrastinate the things, do it now. Okay, thank you so much students, have a nice day.